नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 12 अंदर धोरण 12 आर्ट्स अंदर आपणे जोई इतिहास विषय में प्रकरण नंबर 6 पाठ कंपनी शासन की आर्थिक असरों बराबर। तो आनो अभ्यास आपणे करता था। हवे आमां आपणे जोई तो ईस्ट इंडिया कंपनीए जे रीते भारतनी अंदर पोतानी सत्ता स्थापी અને ભારતનું અર્થતંત્ર જે ખોરવી નાખ્યું અને છેલ્લે આપણે ટોપિક જોયા હતા હસ્તકલા કારીગરીના ઉદ્યોગોનો વિનાશ બરાબર। તો ત્યાર પછીનો જે ટોપિક છે એ બ્રિટિશ મહેસૂલ નીતિ અને તેની અસરો આપણે આ જોવાની છે। તો આપણે જોઈએ તો ભારતના વિવિધ ભૂભાગ ઉપર કબજો જમાયા પછી કંપનીને મહેસૂલની ઉઘરાણી માટે स्थानिक स्थिति अनुसार घणा मार्गों तेमने अखत्यार कर्या था। कारण के आपणे जाणे कि ईस्वीसन 1757 में ब्रिटिश एटले के ईस्ट इंडिया कंपनीए भारतनी अंदर जे बंगाळ बिहार अने ओडिशानी अंदर पोतानी दीवानी सत्ताओ मेळवी अने एटले दीवानी सत्ताओ मेळवी एटले एमने जे जमीन महसूल उघरावानुं कार्य जे रह्युं ए तेमना भागमां आव्युं। एटले ईस्ट इंडिया कंपनीए आवी रीते भारतनी अंदर राजकीय सत्ता प्राप्त करी लीधी अने आ राजकीय सत्ताओने उपयोग एमने शुं कहेवाय के ईस्ट इंडिया कंपनीने वधारेमां वधारे नफो मळे एटला माटे थई अने एमने वधारेमां वधारे जमीन महसूल उघराववानुं नक्की कर्युं। कारण के आपणे जाणीए के भारत एक खेती प्रधान देश छे एटले भारतनी जो कोई करोड़रज्जु होय तो ए शुं है खेती है। एटले एमने आवी जे केटलीक स्थानिक जे स्थिति अनुसार जे एमने शुं कहेवाय के जमीन महसूल उघराववा माटे थई अने केटलाक मार्गो अखत्यार कर्या हता। तो एमां देशना भिन्न जुदा जुदा भागोमां 3 प्रकारनी व्यवस्थाओ लागू करवामां आवी हती जमीन महसूल उघराववा माटे थईने। तो आ ईस्ट इंडिया कंपनीए पहला जो आपणे तो कायमी जमाबंधी एक दाखल करेली, त्यार पछी जमीन महसूल उघराववा माटे थईने रयतवारी पद्धति अने त्रीजी एटले के महालवारी पद्धति। तो आ 3 प्रकारनी जे पद्धतिओ है ए जमीन महसूल उघराववा माटे थई अने ईस्ट इंडिया कंपनीए भारत में दाखल करेली। तो एमां आपणे जोईए तो कायमी जमाबंधी तो कॉर्नवॉलिसनी महसूली व्यवस्था हती। आ कोनी हती? कायमी जमाबंधी ए भारतनी अंदर दाखल करवानो जो श्रेय कोईने जतो होय तो ए हतो कॉर्नवॉलिसने। कॉर्नवॉलिसे आ कायमी जमाबंधी पद्धति जे हती ए भारतनी अंदर दाखल करी हती। ईस्वीसन 1793 में बंगाळ बिहार अने ओडिशा माटे आ कायमी जमाबंधी पद्धति दाखल करवामां आवी हती कॉर्नवॉलिस द्वारा। तो एनी मुख्य विशेषताओं आपणे जोवी होय तो ए आ प्रमाणेनी हती के कॉर्नवॉलिसे आ कायमी जमाबंधीनी अंदर केवा प्रकारनी पद्धतिओ एटले के केवा प्रकारनी शरतो राखी हती अने महसूली व्यवस्था जे है ए महसूली व्यवस्था उघरावा माटेना एने प्रयत्नो आदर्या हता एम। तो पहेलुं है पोताना हस्तकनी जमीननो मालिकी हक जमीनदारने मळ्यो हतो अने जमीन महसूल उघराववाना हक सरकारना एजंट तरीके कार्य करवानो हतो एम। एटले के पोताना हस्तकनी जे जमीन है ए तमाम जमीननो मालिक जे है ए हवे कोण बन्युं हतुं? जमीनदार। आदि सुधी जे नाना खेडूतो जे जमीन खेडता हता ए नहीं पण हवे तमाम जमीन जे है ए जमीनदारने मळी एम। एनो मालिक जमीनदार बन्यो। हवे जमीनदारने अहींया कार्य शुं करवानुं हतुं के ए जमीन पर जे उत्पादन थाय है ए उत्पादनमांथी ईस्ट इंडिया कंपनीने महसूल पेटे अमुक टका जे रकम हती ए रकम एने भरपाई करवानी रहेती। एटले आ रीते आपणे जोईए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना सरकारी एजंट तरीके आ जमीनदार जे है ये काम करवा लाग्यो एम। एटले के वचेटिया व्यक्ति तरीके आ जमीनदार वर्ग जे है ये काम करवा मांड्यो। बीजुं जोईए तो जे जमीन महसूल जमीनदार एकठुं करतो हतो भेगुं करतो तेना 11 मांथी 10% भाग सरकारने आपवा पड़ता अने मात्र 1% भाग ते पोताना महेनताणा तरीके राखी शकतो हतो एम।
એટલે કે જે જમીનદાર છે એ જમીનદાર જેટલા પ્રમાણની અંદર પોતાની જે જમીન છે એ જમીન ઉપર જે મહેસૂલ એકઠું કરે એમાંથી 11 ભાગનું પાડવામાં આવતા 11માંથી 10 ભાગ જે છે એને સરકારને જમા કરાવવાના રહેતા અને જે 1% ભાગ વધતો એ 1% ભાગ જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવી અને સરકારને આપવાના મહેનતાણા તરીકે આ જમીનદાર રાખી શકતો હતો એમ. તો આ રીતે આપણે જોઈએ તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જે છે એ આ જમીનદારને વચેટિયા તરીકે રાખ્યા. ત્રીજું, જમીનદાર મારફતે સરકારને આપવાનું મહેસૂલ કાયમી અને નિશ્ચિત હતું એમ. જે જમીનદાર સરકારને મહેસૂલ આપતો એ મહેસૂલ કેવું હતું? કાયમી, સળંગ આપવું પડતું. એ પછી દુષ્કાળ પડે કે પાક નિષ્ફળ જાય અથવા તો કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવી પડે તેમ છતાં પણ મહેસૂલ સરકારને ઉઘરાવી અને જમીનદારને આપવું પડતું. અને સરકાર જે છે એ અગાઉથી આ જમીન જે છે એ જમીન ઉપર જે મહેસૂલ એ નક્કી કરી નાખતું કે ભાઈ આટલા ટકા ભાગ જે જમીન ઉપર જે છે એ મહેસૂલ એને આપવાનું રહેતું. પછી એમાંથી કદાચ વધારાનો જો ભાગ મળે તો એ જમીનદારને રહેતો એમ. અને જો કદાચ એના ઉપર ઉત્પાદન ઘટે તો પણ એ જમીનદારને ભરપાઈ કરવાનું રહેતું એમ. આથી જમીનદારને પોતાના ક્ષેત્રમાં આવતી બધી જમીનનો માલિક જાહેર કરવામાં આવ્યો એમ. તો આ પદ્ધતિથી જમીનદારોને શરૂઆતમાં થોડુંક સહન કરવું પડ્યું એમ. કારણ કે શરૂઆતના તબક્કાની અંદર જે પ્રકારે નક્કી કરેલું મહેસૂલ જો કોઈ જમીનદાર ન ચૂકવી શકે તો એની જમીન જે રહી એ જમીન એને હરાજી કરી દેવી પડતી. એટલે અમુક ટકા જે શરૂઆતની અંદર જમીનદારો જે છે એ અમુક ટકા જ શું કહેવાય કે જમીન મહેસૂલ રાખતા એમ. પણ એટલા માટે થઈ અને શરૂઆતની અંદર જમીનદારોને થોડુંક સહન કરવું પડતું કે જેમાં દુષ્કાળ કે ઓછા વરસાદના સમયમાં પણ મહેસૂલી રકમ નક્કી કર્યા મુજબ સરકારને એને જમીનદારને આપવી પડતી. દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ હોય અથવા તો અમુક વિસ્તારો આપણે જાણીએ કે બધા જ વિસ્તારો એવા નથી હોતા કે જ્યાં એક સરખો વરસાદ પડે. અમુક જગ્યાએ ઓછો વરસાદ પડે અથવા તો ક્યાંક શું કહેવાય કે દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ હોય એમાં ઉત્પાદન ન પણ આવે. પણ તેમ છતાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને આ જમીનદારોએ શું કહેવાય કે એનું મહેસૂલ આપવું પડતું હતું એમ. અને જે જમીનદાર જમીન મહેસૂલ ન ભરી શકે તેમની જમીન હરાજી કરીને પણ કંપનીએ પૈસા વસૂલ કર્યા હતા એમ. દાખલા તરીકે માનો કે આવી દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ હોય અને અમુક જમીનદાર પોતે શું કહેવાય કે આ ન ભરી શકે, જે નક્કી કરેલું જમીન મહેસૂલ ન ભરી શકે તો એવા જમીનદારની જમીન માલિકાપણું જે હતું એની હરાજી કરી નાખવામાં આવતી અને એની જગ્યાએ નવો જમીનદાર જે હતો જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને જે મહેસૂલ પૂરું પાડી દે એને એ જમીનનો માલિક બનાવી દેવામાં આવતો હતો એમ. એટલે કેટલાક શરૂઆતના તબક્કાની અંદર કેટલાક જમીનદારોની જમીન આવી રીતે હડપ થઈ. પરંતુ શરૂઆતના 15 વર્ષનો ગાળો જે જમીનદારો પસાર કરી ગયા તેઓ પાછળથી ખૂબ જ સદ્ધર બની ગયા હતા. કારણ કે શરૂઆતના 15 વર્ષ એમને થોડીક તકલીફ પડી, પણ 15 વર્ષથી વધારે સમયગાળો જે જમીનદારો આવી રીતે મહેસૂલ ઉઘરાવી અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને આપતા એ તેઓ જે છે એ પાછળથી શું કહેવાય કે આવા જમીનદારો હતા એ સદ્ધર એટલે કે સાહુકારો બની ગયા. કારણ કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે છે એ શું કરતી, અગાઉથી જમીન મહેસૂલ નક્કી કરી નાખતી કે ભાઈ આટલું જમીન મહેસૂલ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને આપવાનું એમ. એટલે જમીનદાર વર્ગ જે હતો એ જમીનદાર વર્ગ જે છે ખેડૂતો કે જે ખેતદાસો હતા એને આગળથી વધારે પ્રમાણની અંદર મહેસૂલ ઉઘરાવતા. એટલે વધારે મહેસૂલ ઉઘરાવતા એટલે પરિસ્થિતિ શું થવાની કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને જે નક્કી કરેલું જે મહેસૂલ હતું એ જમીનદાર આપી દે અને જે વધારેનું જે અન્ય જે શું કહેવાય કે મહેસૂલ રહેતું એ કોના પાસે રહેતું? જમીનદાર પાસે. એટલે આવી રીતે આમ જોઈએ તો ભારતનો જે ખેડૂત હતો એ ખેડૂત વધારેમાં વધારે પાયમાલ બનવા લાગ્યો. એકદમ શું કહેવાય કે ખેડૂત પડી ભાંગ્યો. જ્યારે ભારતના અંદર જ એટલે કે આપણા જે અમુક જે જમીનદાર વર્ગ હતો એ જમીનદારો વર્ગો વધારેમાં વધારે સદ્ધર બનવા લાગ્યા. હવે તેમને જમીનો ખરીદવા માંડી.
અને આ જમીનદારોને જમીનના વિકાસમાં કે ખેડૂતોના કલ્યાણમાં જરા સરખી પણ રુચિ ન હતી. શું કામ? કારણ કે એ લોકોને શું હતું કે ભાઈ વધારેમાં વધારે ખેડૂતોનું ભલે શોષણ થતું હોય, ભલે જમીનનો વિકાસ ન થાય, પણ આપણું જે છે એ આપણું પેટ ભરાવવું જોઈએ. એટલે કે આપણને વધારેમાં વધારે નાણું મળવું જોઈએ. કારણ કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નક્કી કરેલું મહેસૂલ આપી અને વધારાનું જે મહેસૂલ રહ્યું એ પોતાની તિજોરીમાં ભરાતું હતું એમ. તો આના પરિણામ એ આવ્યું કે આ પ્રદેશોમાં ખેડૂતોના ઘણા બળવા થયા એમ. અને સ્વાભાવિક છે કે જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે નક્કી કરેલું મહેસૂલ હતું એના કરતાં બમણું મહેસૂલ આ જમીનદારો ઉઘરાવતા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જે ખેડૂતો હતા એ અને જમીનદારો વચ્ચે ઘણી વખત બળવા થયા એમ. કેટલાક જે શું કહેવાય કે ખેડૂતો હોય એ જમીનદારોની વિરુદ્ધ ચાલ્યા એમ. તો આમ જોઈએ તો બંગાળ એક સમયે પૂર્વનો અન્ન ભંડાર માનવામાં આવતો હતો એમ. તે હવે તદ્દન ઉજળ થઈ ગયો. ત્યાં ભૂખમરો, રોગ અને મૃત્યુનું પ્રમાણ વધી ગયું એમ. કારણ કે જે પ્રકારે જમીનદાર વર્ગોએ ખેડૂતોને લૂંટ્યા અને જે રીતે ખેતી જે છે એ ખેતીનું સદંતર સત્યાનાશ થવા લાગ્યો, એમ ધીમે ધીમે ખેડૂત વર્ગ જે હતો એ પાયમાલ થવા લાગ્યો. આના કારણે ભૂખમરો, રોગ અને મૃત્યુનું પ્રમાણ જે રહ્યું એ વધવા લાગ્યું એમ. અને આ જમીનદારી પદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા એક સમયે જે શું કહેવાય કે સદ્ધર પ્રાંતો હતા એ પ્રાંતોની અંદર હવે શું કહેવાય કે મહામારી ફેલાણી. તો હવે પછીની જે રૈયતવારી પદ્ધતિ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું.